الدنيا إمام لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بنية قبول تمام كل صلو معكم إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول وأهل بيته الكرام ثم الصحابة الغراب والتابعين والتابع التابعين والتابع بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا أرواحهم جميع معلمنا وشيخنا وأساتذتنا في الدين إلى حضر شيخنا مولانا شيخ القادر الجيلاني وشيخ مولانا شيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ مولانا السيد محمد بن عبد الكريم السمن المدني وشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله البنجلي وشيخ شهاب بن البنجلي وشيخ نووي بن عمر البندني وشيخ زيد الدين السمى ويوسف علي بن عبد الله البنجلي وشيخ مولانا شرواني عبد الباقي وشيخ مولانا محمد بن عبد الغني وأهل السند إليهم نسبيلهم وصولهم وفروعهم وتلامذتهم أجمعين المتصلين أجمعين بسند إلى سيد المرسلين وصولهم وفروعهم بأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان يتغشاكم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة وينفعنا ويعين علينا وعلى أولادنا وذرياتنا أجمعين وأزواجنا وأهل بيوتنا ووالدينا وأمهاتنا وأحبابنا وقرباتنا وأصدقائنا وتلامذتنا من النساء والرجال خصوصا لمن حضر بهذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم ولحظاتهم وكرامات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب من يزول والمن والرسوخ صلاح الجسد والروح وتوبة النسوح والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يمننا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا صحة في تقوى وطول العمر في حسن عمل ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه على كلمة الدين وإخلاص والصدق واليقين وأن الله يقضي حاجاتنا وينور قلوبنا وقواربنا ويتقى الهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولا عدل وبكل نية صالحة وعن شيخنا بسر النبي وبآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد
وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره وكراماته في الدين والدنيا والآخرة. وقال رضي الله عنه رحمه الله والإحسان في السر والإيثار في العسر واحتمال الأذى. وفي الحديث إن الله كريم يحب مكارم الأخلاق. Dan kita disuruh dan diperintah Allah untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Artinya jangan kita menjahati hamba Allah, jangan kita memusuhi, jangan kita mengelahi. Nah ini, karena di dalam diri manusia itu ada sifat daripada sifat kepuasan. Jadi lalu pindah hendak berkelahi aja, lalu pindah hendak pemusuhan aja, lalu pindah hendak berhual aja, itu. Nah, Allah menyuruh kita berbuat baik kepada hamba-hambanya, jangan memusuhi, jangan mengelahi. Nah, ini. Wal ihsani fi sirri, berbuat baik fi sir, di dalam hati kita. Nah, kadang-kadang bisa aja orang berhadapan baik benar, bagus benar, makan nyawa sini bagus benar, mau singgah dalam hati mau benar disuruhnya jangan habis nasi kan ini. Ada seorang juga yang menyuruh singgah, anu baik di hadapan aja, di dalam hati busuk. Napa itu jar nang gunting papat di dalam napa itu apa bahasanya, nang di luar aja tuh bagus, jangan kita. Nah, termasuk kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, yaitu kita mendoakan mereka dengan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, sehingga Syekh Salman Al-Madani beliau memesankan dan mewasiati kepada murid-murid beliau agar senantiasa membaca doa Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allah marham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut setelah selesai salat subuh, tanpa diselingi dengan perkataan dunia. Artinya imbah tuntung sembahyang subuh, membaca wiridan, membaca tarekah samaniyah, nah, diteruskan dengan membaca doa tadi 4 kali berturut-turut. Dan kata Syekh Salman Al-Madani bahwasanya tiada naik pangkatku ke hadrah Allah kecuali atas sebab, ini sebablah bahwa aku senantiasa mengakali. Arti mengakali itu terus menerus. Nah, kada beampihan, kada bepagatan membaca doa yang tersebut itu tadi, sehingga beliau dinaikkan Allah pangkatnya menjadi wali kutub. Nah, ini tidak ada di dalam negeri Madinatul Rasul melainkan pangkat kewalian siapapun berada di bawah pangkat kewalian Syekh Salman Al-Madani. Nah, karena beliau senantiasa mengasihi akan hamba-hamba Allah, umat Rasulullah, terutama doa itu tadi. Makna doa itu Allahumma gfir ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah berikan keampunan
kepada umat Nabi Muhammad. Allah marham umat Sayyidina Muhammad, ya Allah maras kasihani umat Nabi Muhammad jangan disiksa, maksudnya Allahumma sur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah tutupiakan aib umat Nabi Muhammad. Allahumma jur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah tambaliakan segala kekurangan yang ada di dalam diri umat Nabi Muhammad itu. Nah, kalau ada kekurangan apa kita dalam amal ibadah nah kada sempurna, nah jadi Allah nang menyempurnakan, artinya nang kada sempurna tadi punda maafi aja Allah Ta'ala. Nah itu termasuk kita berbuat baik kepada seluruh hamba Allah umat Rasulullah di mana aja. Siapa umat Nabi Muhammad dapat bahagian daripada doa itu. Nah jadi kita disuruh berbuat baik di hati baik, di hadapan baik juga. Nah jangan model kayak orang nang munafik, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Bocap dimuntung kada sesuai lawan nang di hati. Nah ini jangan. Bahkan kita disuruh pulang di sini di waktu susah, di waktu sempit, wal isar fil usur, mengutamakan orang lain di waktu kesusahan dan kesempitan. Nah ini Rasulullah contohnya hakun sidin nang belapar asal orang makan. Akhlak Nabi itu dicontoh kala, diikut kala. Nah ade ini beri dahuluan itu dahulunya ini mengautnya nih, jangan habis nih nak autnya berdahulu pacangan besar wan mau berdahulu wadai kawan bina lengah kawan hilang wadai di hadapan mah nyata dah hak kawan ya tuh hilang wadai di hadapan mana wadai dasnya kada herenan hamuha. Nah, ampun kawan sudah sebuting seorang wadah. Nah ini jauh hendak nampun seorang aja makan nampun dak biar kada makan kada apa-apa juga. Nah itu ya nang semalam kisahnya pada waktu perang. Lalu sahabat-sahabat di saat itu kehausan, awak berluka-luka, awak berdarah-darah. Lalu ada orang yang membawakan banyak seeskan, tahu ke eskan? Eskan, teko, apalagi cucut, apalagi cirat. Cirat-cirat apa artinya? Nah matanya cirat-cirat ya, berarti matanya cocot-cocot lah. Nah hendak meminumi nang sikung, jar nang sikung kada nang dihiga unda aja, ujar nang dihiga pulang nang dihiga unda aja, budolo sampai terputar pulang kepada nang pertama tadi. Nah disuruh ini di situ aja, di situ aja, di situ aja sampai berataan mati syahid. Nah itu kisahnya di zaman sahabat bahari. Quran memang macam itu menyuruh wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mengutamakan akan orang lain sekalipun mereka bahajat juga. Mun kada cucuk kada seilmu laki bini bahwal aja ujar nang laki bari dulu dengan jiran tetangga seorang Jakarta makan lagi orang dibari lah hamba mamai kalau mun orang tuh nyaman bari lah lalu jualan seorang ham lain pulang kisah. Nang penting kita aja berbuat baik lawan orang, masalah orang tuh membalas kah kada kah apa nang kita gawe itu semata-mata melaksanakan suruhan Allah, bukan minta balas. Kita memberi kolak supaya ini memberi bubur kacang kada. Kita nang penting maulah kolak julungi inya maulah bubur kacang memberi kah kada kah. Di sini ujian kita
maka unda memberi sudah kolak karena pengen molah bubur kacang kada mantari unda ikhlas kada memberi. Nah, apalagi bebinian dudin dah memberi lagi tupang jar. Nah, kenapa lah itu ngalihin aja memberi itu jar. Ngalih kalau tulah mengamalkan itu. Nah, dan itu bila kita kawa mengamalkan luar biasa nilainya, pahalanya tuh gandal batar. Karena wajar Nabi husnul khuluq artinya akhlak nang baik itu kada ada tandingannya wan amal apapun. Nah, ini di samping kita sudah beramal ibadat kepada Allah, akhlak dibaiki, akhlak dibagusin. Nah, pintangan akhlak ini kita. Nah ini. Nah, jadi mun orang tak ada nang pina menjahati kita, musuh kita, bah untung benar. Kenapa untung? Artinya lorong situ kawa kita hendak nang dapat keistimewaan kemuliaan mengikut Rasulullah. Macam Rasulullah jadi musuh orang, disakiti orang, tetap sin kau buat baik, istimewa kada jadinya Rasulullah. Nah, istimewa. Kada ada Rasulullah hendak membalas menjahati orang itu walau orang itu nyata menjahati sidin. Nah jadi kayak itu biniana lah, jadi mintuha kah atau minantu kah, anak kah, laki kah, ipar kah, tang sanak kah, nang pinahara-harat atau muhanya muha harat birawa bahadapan di penderi karena meherani. Allahu Akbar, hanya berumah tingkat 2 belum lagi tingkat 10 kada meherani sudah muha di penderi. Itu pang jahil kada mau mengaji, kada mau nuntut ilmu, kada mau mendengari nasihat agama. Lalu kayak itu akhlak. Mau tulak ke pengajian, guru menerangkan inya bapender maulah dapat ilmu lain nih mengesahkan nano amas berapa nih jar. Oh ini naikkah sudah turun kan nih para hari raya haji jar turun bisa harga emas udah ada ke pasar pang jangan sikong pulang menyahote. Coba ikan aja kita nih ke pasaran kayak bahan pengajian ini jar kada tedang hari lagi pengajian guru misalnya tak kayak apa hendak dapat ilmu tulak juga tapi bapender seorang. Nah ini kan ayo kayak apa ada pian taulah ini orang menyorong tangan nak bersalaman bepaling muhasidin ke pengajian juga orangnya tulak haji sudah juga baca Quran mengaji bisa aja sumbah yang lainnya tapi akhlak buruk lagi tuh jangan naik tuh kada naik sekolah tuh akhlak buruk lagi bujur nilai yang lain 7, 8, 9 ya kah. Nah, guru di sepaknya maulah naik sekolah hanya mau pang naik sekolah. Nah ini akhlak masih kada bagus lagi. Nah, maka Rasulullah tahu sudah kita ujar Nabi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Membawa akhlak Rasulullah, membagusi tingkah laku umat, tugas Rasulullah. Macam itu juga tugas ulama nang mewaris Rasulullah, yaitu ialah membagusiakan tingkah laku umat Rasulullah. Nang mana ulama tadi sebagai ganti Rasulullah di dalam menyampaikan nasihat Allah dan nasihat Rasulullah. Jangan sampai kayak itu. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu orang nang harat tadi ini supaya jangan dicontoh lah. Sebabnya Tuhan menceritakan tuh orang-orang nang cakah muka dalam Quran siapa si Korun mantang-mantang sugih angkuh benar lawan Nabi Musa kada heran ayo tegas di Quran ya kah si Sa'labah nang pemalar
ya kah, dikisahkan Tuhan. Abi Lahab, tahu Abi Lahab? Abi Lahab kan tahu lah, nang makan gancang, lahap benar tuh nah makan. Jadi Abi Lahab ngarannya. Nah, dikisahkan Tuhan dalam Quran. Nah, adalah nang urang-urang nang cakah-cakah nang hara-harat muha, sombong-sombong agak-agak pacangan nang dimuliakan Allah dada. Korun di kapit bumi apa? Pindah agak-agak mantang-mantang sugih. Iblis bagak sombong dilaknat Tuhan. Baguslah jangan ke neraka. Kadada. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu nih nang cakah muhane tadi. Inya bisi anak sugih, Bang. Sedin nang cakah nih. Sugih bisi anak. Wah. Orang nang tepandang lah di daerah situ. Minantu nang sugih meninggal. Tinggal anaknya akhirnya garing-garingan, sakit-sakitan, meninggal. Wah, ini sidin soronganan nang cakah tadi apa anak agak-agak lagi apa mana nah apa dagangkan lagi miskin jatuh mbah satu mata jatuhan cuma itu pangnusia ini banyak nang kada sadar. Mbah sudah disugihakan Allah, seorang nang harat. Mbah sudah dibungasakan Allah, unda nang harat. Mbah sudah dipintarakan, rasa nah itu pang nang tak akuin itu nah. Maka ujar Nabi, wa man takabbara wada'ahullah. Siapa nang bahara-harat, baangku-angku, bersombong-sombong, akan dihantak Allah Ta'ala. Artinya dihinakan Allah sampai jadinya kena. Ada dihija. Jadi nah hadir ini jangan sampai kita bahaharatan bagakan akan ada untungnya juga, baik kita bakasih sayang, baik kita baakuran, baik kita bamaafan minal aidin wal faizin. Nah ya kalau mana bagusnya pen bermusuhan kah bersayangan kah? Nah bersayangan jadi anak. Mau musuhan guring berbalik kayak apa? Wahtimalil adza, dan menyandang segala sifat orang nang kada menyamanakan lawan kita. Jadi di dalam riwayat Imam Abu Hanifah, sidin itu bejiran bertetangga, kebetulan corong daripada pembuangan jamban tetangga situ marah ke rumah sidin. Jadi baunya tuh masuk ke wadah sidin, berandai aja sidin. Ayo, kadang mengambil parang lalu menimpas. Nah, riwayatnya sabar aja kita. Orang nampina macam-macam lawan kita, baik nang dihiga rumah kita, tetangga kita, atau Allah kadang menjawabkan dengan seiringnya waktu berjalan. Nah, ini. Wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah kan nang menyatakan nang bujur-bujur nang luput-luput. Tapi nya dirojong dulu bahasa kita Banjar. Dinyamani dulu. Ayo. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa ubli lahum inna kaidi matin. Aja jatuhan dilanjurakan tuh. Zaman nih sekali. Tapi bila sudah sampai masanya waktunya, Allah mahantak. Kada kau lagi bangun kembali. Innallah amhala lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Ujar Nabi, Allah membiarkan aja orang nang jolim nang pinaharat pinapeyanya itu, tapi bila sudah Allah murka sampai masanya waktunya, maka tidak akan pernah bisa lagi ia lari daripada murka Allah. Artinya pacang dipicik Allah Ta'ala bisa deh. Tahu kan dipicik? Nah dipikin lalu nggak samut
Nah, itu. Nah, jadi janganlah kita berharap, janganlah kita agak-agak. Menurang magaki kita biar aja datang ke sarwan kawan, ceng 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 ceng. Nah, galang nih banyak. Jangan kita, jangan sarik itu biar aja. Oh ini magaki unda, jangan biar aja nya. Aku na tangan pindah rigat najar. Oh becincin pang. Nah, pada tangan pindah rigat lawan Mbak Amas banyak. Supaya kawan metihi macam-macam lah tingkah laku manusia. Nah jadi siapakah yang menyakiti kita? Bah, menulun sekolah baharilah, mulai kekanakan lah. Ada kawan yang mengganggu benar. Bersabar seorang sekolah. Nah, ada nang menyambati sudahnya, nang mengambil barang seorang sudahnya, nah, macam-macam. Nang mengganggu kita guring sudahnya, nang memusuhi kita sudahnya. Nah, itu kalau orang sekolah di agama. Nah, jadi kawan ininya macal gawian. Di bawahnya kita pemacal-macal juga. Kita ada hakon sarikinya nyebok komplotan. Nah, mau kayak begeng gitu. Nah, ya, sampai nang wayah ini nang pina ada begeng-geng tuh lah, sampai nang tenggeng lah. Akibat begeng-geng lah. Nah wahtimalil ada mintuha misalnya pamuntungan benar umam datang tuh mama Isidin tuh bang, misalnya aja telah berana aja ngalih kalau mencari orang nangka itu jaka laki itu sarik mama berana aja mabiniana paculakan tapi sorong wadai. Nah itu pian ini pina sarik nah hendak kata-kata jangan laki bukakan nang itu mahir aja sudah aku melihat jangan laki jangan pina mahir reja malam hendak aja tuh mencobaikan aja. Nah jadi kita menahani orang apa-apa ilmu kita macam ilmu kita itu ngarannya sabar, jangan dilawani. Serahkanlah orang nang iri dengki dan muntungnya adu asah kepada Allah, jangan dilayani. Nah itu ingat kalau semalam ayatnya nang wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'ala ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nang kada melawaninya disambati orang kada melawani. Nah cuma itu tadi bang, iblis ruginya kada melawan. Ujar iblis, kita hendak melawan tak? Lah hendak melawan kalau panas kala. Nah itu tanda iblis dah. Iblis masuk sudah apinya nih meniup kita. Ruginya beranai. Mahirnya gitu. Mau ada ditapak muntungnya tuh. Racak kayaknya. Racak muhanya itu. Ah ya kala. Nah itu. Kalau Nabi kada doakan sidin. Iblis tuh nah hendak mengompa-ngompa. Doakan orang nang menyakiti mudahan diampuni Allah. Jadi pernah sampai berita kepada seseorang waliullah anu guru si anu tuh nah menyambati si pian mengoyai pian kada baik kada bagus. Jadi jawaban si guru tuh unda akan meolah orang nang menyuruh inya menyambati unda tuh sarik lawan unda. Siapa guru nang menyuruh inya menyambati pian? Iblis tahulah nang menyuruh unda, menyuruhnya tuh menyambati unda tuh iblis. Jadi kiapa pian maulah supaya nang iblis tuh sarik lawan pian unda doakan nang menyambati unda itu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu pas mati mbah doanya kayak itu kalau Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu ya Allah ampuninya kadang kisahnya maras kasihaninya sarik kada iblis tuh sarik lawan kita. Maksud iblis imbah orang itu menyambati kita membalasin naiknya bampik itu maksud iblis. Kita mendoakan bah iblis bungul banar udah anak menyawang bakal lahi
sekalinya timbul inya dapat rahmat memaafkan orang nang menyampatin itu dapat ampunan bah iblis selamat dan mode duanya han kecewa bana iblis tak. Nah jadi kiapa ya anulah mintuha karena lantang tahwalon mintuha dah sampai kada badelaan kada badawaan ngalih bandar. Mohon minantu kadang-kadang kayak tujuh buhwalan aja. Dan hadis menyebutkan sungguhnya Allah Ta'ala itu mulia dan mencintai akhlak-akhlak nang mulia. Walil hadurul qail bimakarimil akhlaq kun mutakhallikan. Hendaklah engkau berakhlak dengan akhlak-akhlak nang mulia. Liyafuha misku sanaikal itrisyadi, agar tercium bau harummu yang luar biasa. Jadi keciuman maksudnya akhlak nang mulia itu artinya memunculkan keistimewaan di diri orang nang berakhlak mulia itu. Han sabarnya tinya itu kalah han bagusnya tinya tercium jadinya. Arti dicium ini kata nang kayaknya maksudnya tercium di sini artinya keluar nang dasar bujur sebaik-baiknya manusia terlihat di situ waktu orang menyakitinya, waktu orang memusuhinya dan inya kada menjahati orang di situ terlihat nang sebenarnya dirinya dasar bujur tak nang artinya hamba Allah mat Rasulullah dasar bujur akhlaknya bagus. Wan fa sadiqaka in aradta sadaqatan, bila kam hendak bakawan berikanlah manfaat dan kebaikan lawan kawan. Jangan hendak seorang aja nang menikin ampun kawan. Bila ke warung seorang aja nang minta bayariakan makan seorang kan bisa bayariakan kawan makan. Empat begantung aja. Empat membontel aja. Tolong membontel. Bontel tuh bahari itu lah ada kalau beskop tahu kalau beskop Kamarate, beskop apalagi Dewi situ, Kamajaya lagi situ ngaran beskop di Pasar Lama tuh ada presiden, apalagi beskop Cempaka atau Pasar Cempaka ngaran beskop bahari banyak. Ini kan ada baju lagi beskop di situ benernya Stadio 112 kah? Nah dapat kesahan itu tadi. Artinya orang bahari itulah ke beskop, lalu ada anak masuk ke beskop nih kakanakan supaya kada bayar bingkut nyolon orang tuha tuh di bajunya, jadi dikira tukang jaga karcis ini anaknya. Nah itu artinya membontel. Anak membontel aja. Jadi jangan ada sirkus lah. Ada kalau pertunjukan di situ masuk bakar karcis kalau. Jadi kakak-kakak nang SD nang kelas 4 kelas 5 anak 4 juga ke situ. Paksa bilanya ada anu siapa kah acil kah paman. Anu man lompat lah pikut baju sini jadi kira tuang jaga karcis anak nang orang lompat itu membontel ngarannya. Nah anak umpan pun orang aja duit banyak aja kada suka bersedekah. Menerima sedekah rancak aja seorang kada bisa bersedekah macam apa. Wadfa dua kabillati bidallati yushiri biqaulihi ta'ala wadfa ila akhir ayat idfa billati hi ahsan fa idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan amun seandainya ikam bermusuh lawan orang itu kita kada mencari musuh lah, orang memusuhi kita, lalu apa sikap yang harus kita ambil sesuai Quran? Bagi kita ini beriman kalau lawan Al-Quran nih ujar Allah Ta'ala idfa billati ahsan, balas orang nang memacam-macami nyawa tu lawan kebaikan. Itu Quran menyuruh ngatakan babiniana biar rajanya menjahati seorang nih mengaji nya kada mengaji jangan dilawani, seorang beilmu nya kada beilmu
jangan dilawani. Balas lawan kebaikan. Jadi orang yang macam-macam kita, musuh-musuh kita balas dengan kebaikan. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi, dipraktekkan oleh harinya zuriat Rasulullah. Itu adalah buyut Rasulullah Ali Zainal Abidin. Sidin itu disambati orang, sambat ke orang. Ada nang nyampaikan lon sidin, pian disambati orang. Lalu jar sidin nah julungakan nih nah makanan gasaninya. Betulisan sih terima kasih nyawa menyambati unda. Ayo, mun kita disambati orang ya Pak. Tapi pikirlah hendak bari orang wadah. Tapi pikirlah hendak munjulungi apa berapa. Bapak nembari nyambati unda itu kayak itu kalau kita, adi ini kada bari. Ini bisa juga namanya nyambat itu hendak juga. Bari. Imbah dibari orang nang menyambati sidin itu bingung aja makasin ko sambati kokuyai nang kada baik kenapa sin bari aku karena ujar orang nang menjolong akan makan pian bah hadiah kebaikan lawan sidin jadi sidin membalas lawan ini nah bapak menyambati sidin berarti kena kebaikan pian habis kena diambil sidin nah itu مثل زين عابد علي وابن الباقر خير علي والإمام الصادق الحفظ علي الدين على يقيني. Nah jadi sini kada mau balas orang nang menjahati sini jahat juga kada mau. Jadi berbuat baiklah kita lawan orang nang menjahati kita. Ini nang menjahati, mau nang membuat baik bang, baik lagi kita membalas. Nah itu. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan ujar Allah kecuali kebaikan juga. Jadi kita ini hakikatnya mengaji kitab, yaitulah mengaji apa nang termuat di dalam Al-Quran. Cuma kitab ini nang mau rayakan, kitab ini mau rayakan. Orang tuh ada suah memberi kita beri. Ya kalau suah memberi seorang bapak memberinya. Nah kayak itu kalau jangan bang berpikir utak iblis, utak nafsu itu jangan. Nafsu itu kayak harusnya. Nafsu itu orang baik gini suruhnya menjahati, itu nafsu tuh. Minantuna datang na membawakan wadah hari raya itu ada wadah kelemben lah. Nah minantu datang ke rumah membawakan wadah kelemben, nyamannya sudah minantu mau lahakan. Ya tuh merangut jangan dasar perhatian. Maka ngalih sudah tuha suruh kami sigit sidin tapi kau berjalan lagi ya pakai tupang sudah. Kayak itu pang mama tuh jar kada kawain dimaklumi ya. Anggap aja nih lorong amal bagi kita. Mbah kelemben dia nang nyobawakan lah jar mam. Maksud nang minantune cak pang bersyukur. Ya alhamdulillah juga nya Allah yang mau kendak kelemben. Nah, jak itu bagus kalau adine kada jawaban sin kelemben aja lah nyom bari unda jar. Ngalih kalau orang Tuhan kayak itu tuh. Nah, bersabar biar aja ngontong sidin tuh kayak apa yang penting kita baik siapa kita kau bobot dengan kayak itu pang sudah. Cuma selama kada membahayakan lawan diri kita. Amun kita datang situ pajangan dipangkong sidin, pajangan dipitnah sin kan kadusa datang kita pajangan kadusa sama kada bahaya mau sekadar muntung tuh jurang bahari kalau asal kada menggatuk awak nyawa aja ya lah. Nah datang aja kita mau sekadar muntung tuh aja kalau di sana sandang aja kalau coba di situ bila datang sih pangkong sidin kita jangan datang ada kawa kita datang pacangan pangkong sidin dan bersabar aja sidin mangkong nah terlalu pulang itu terlalu sabar pulang beristilah itu. Nah ini ya kah jadi orang yang berbuat jahat disuruh kita berbuat baik siapa yang menyuruh itu Allah Ta'ala idfa' billati ahsan. Amun seandainya diantara nyawa dan diantara orang itu ada permusuhan maka hendaklah
seolah-olah orang tersebut menjadi kawan nang mengasihi. Nah jadi mun kita mengusul orang itu seolah kita ini jadi kawan, lo ninya itu kawan kada nangaran kawan kayak apa baik kalau kita. Nah ya tadi maksudnya lawan orang nang berbuat jahat kita disuruh berbuat baik. Nah ini mun handak nih lah mendapat derajat nang mulia di hadirat Allah, cuma ngalih bang itulah ngalih. Wa qawlu summa talaqatu aynil wajhi wa hiya israqu wa istibsharuhu qala ba'd al birru syai'un hayyinun wajhun talaqun wa kalamun layyinun. Dan kita disuruh juga pulang manis muka. Kayak apa guru supaya manis muka? Digulai lah ada bang, artinya senyum, jangan marangot. Innallah yakrahul bu'sa wat tabausa. Allah kada katuju lan urang nang muharangot rangot tuh jar Nabi tahulah. Nabi itu madahakan apa kita rangot-rangot terus? Marangot, terlambat laki menjulung duit marangot. Kada laki menukarakan baju hanyar marangot. Dasar apa itu ngarannya? Nah, ada wae dah. Marangot terus. Kada payu belaki lo hai kamu perangutan diri sudah balu perangutan pulang siapa akun berdatang. Orang senyum-senyum, jangan terangut-terangut. Marangut tahu kalau kayak bantam itu ulun ini dipadahkan bebinian marangut padahal berdiam padahalnya marangut. Nah aneh juga lah ulun senyumi bebinian itu sekalinya padahalnya ulun handak. Nah jadi sampai artinya ulama menyatakan berbuat baik itu mudah. Apa? Yaitu ialah dengan senyum, tutur kata nang lembut, teman aja kalau nak berbuat baik. Nah berbuat baik itu nyaman aja, muha senyum dan tutur kata nang baik itu aja. Memberi duit sudah kada kawa. Nah ini kah wa qala khatiran ay wala yakunu khatiran ay khadian wa huwa alladhi yusiru khilafa ma yubtinuhu. Jangan kita itu bersifat khatilan membunguli menculasi lawan siapapun. Bunguli bakawan Allahu akbar, menculasi bakawan han banyak aja nih. Jadi nang berdagang-dagang apa segalanya, misalnya ada bonus orang lah, bila nungkar 2 buting dapat hadiah, jangan diambil hadiahnya tuh julung orang nungkar. Nah pian belanja pulang wah ini lah harus dicek pian pembelian di stroke pian. Itu bisa aja kadang-kadang karena kita belanja banyak lah tak buat nang tukaran orangnya kada diambilnya stroke tergabung pun udah kita. Nah, jadi dicek bujur-bujur karena banyak juga di situ orang nang ujar orang wah ini tuh bermain sampai sebulan kan dibaginya hasilnya ke kawanan kan. Nah, ada juga nang itu kelakuannya tah. Ya tuh intinya kada bersyukur bang hidup ya kalau. Mbak ada gaji sudah, ada upah sudah ya tuh hendak memunguli aja lagi ke orang. Makanya di Mongol ini siapa orangnya kada tahu entar rela ke mana membunguli pelanggan. Nah ini mun hendak berjualan yo pulang mau biniana nah berjualan makan ke apa ka supaya nang manungkar ni rasa kada terbunguli kada terculasi kada rasa kerampokan kada rasa dikacak di susu. Mun laki itu kan dikacak di gulo, mau bini kacak susu tapi dikacak di susu ini nyaman jar. Tulis di situ nak ketupat kandangan sapiring 15.000. Nah itu. Jadi orang nang bisi duit 15.000 waninya singgah. Ada ini kada wani singgah orang makan situ aja. Nah, tahun aja harganya aja. Gagawayan naik kita aja singgah makan di situ. Bisi duit 15.000 sekali bayar berapa aja ketupat kanan selawi mata hutang 10.000. Kan jadi mau nang bertarif itu nyaman sudah ada. Nah lihat aja rumah makan nang pinano tuh nya bertarifnya
sabnya no mau kada betarif lalu ragu-ragu kalau kita jadinya. Nah jadi kecuali sudah tahu aja pasarannya, sudah di situ beli makan situ sekitar selawi 1030 tahu aja sudah. Ini mau kada betarif lalu ngalih kita. Sekali makan selawi 1000, nang dudi makan 20, nang dudi makan 30. Ya apa ini belain lain, lain kasir lain pulang orang. Nah ini ngalih. Jangan sampai orang pancat tuh, nah jangan sampai pancat. Tau lah pancat lah. Nah aduan lagi orang, bungoli orang. Singgah ulun di warung situ, makan makan sop kah waktu itu? Nasi sop 19.000, banyu putih 1.020. Menambahi pulang pahaya 15.000, 35 makan nasi sop. Makan berdua kan nasi sop. Jakapang banyak juga ada ojo kayak orang bilang tapi singgah kaduan nih kalarangan mandak nah harga pasarannya ini nang rame ya kalau benar-benar nang larang tuh lo berpikir aja orang singgah. Nah ini jadi jangan sampai membongoli orang, manculasi orang. Ini rame juga gawian membongoli ini lah. Lakinya jadi tukang copet, jadi hakun kawin lawan tukang copet supaya bertaubat jadi maaf. Hakun kawin lawan tukang copet supaya bertaubat. Baik nang nyata-nyata lawan guru, ada seorang nang monopetakan. Ini biasanya anak monopetakan nah. Copet dikawin nih. Pelem mah. Itu pelem. Ada bujuran juga. Wallahu alam bisawab. Ke situ dulu lah. Jadi tadi kita artinya berbuat baik di dalam hati kita, jangan luar, jangan berbuat baik. Amalannya tadi baca doa Allahumma gfir ummati sayyidina Muhammad dan seterusnya. Dan mau utamakan orang lain ulang mon kawa dan diusahakan macam itu. Kemudian lagi orang nang macam-macam kita beranai aja kita selama kada merugiakan awak kita kaja orang bahari. Kemudian lagi juga pulang orang musuh kita balas dengan kebaikan. Amun kita bermusuh lawan orang itu hendaklah kita seolah-olah jadi kawan nang mengasihi lawannya. Dan disuruh tadi pulang artinya wajah nang senyum, jangan merangut-rangut, dan tutur kata nang manis nang lembut, dan jangan membunguli. Laki dibunguli ini abahnya aja nukar baras nih 12.000 caritar pada 10.000 aja julok laki dong mau jongnya nih jadi lawan laki berjualan. Ini abahnya yang talus sekian aja. Jadi duit lawan laki dapat juga menjuali makanan kesan seorang juga makannya di ujungnya juga. Dasar ketujuh orang mencari hujungan ini laki dihujungi juga. Jangan deh kesian lah laki dihujungi juga laki. Anu dibelantiknya juga laki dibelantiknya. Ini semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan, keselamatan dunia dan akhirat, zahir dan batin. Segala hajat kita kabul, segala urusan kita dimudahkan Allah dan dilancarkan Allah, dianugerahkan rezeki yang halal dan akhlak yang baik lagi mulia, dan mati beserta iman dan Islam, diampuni segala dosa, masuk surga bighairi hisab, ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal